دم باش تماشاوان هجاب برنامه و هجوینه ام دی سال پیشبری ونه میوانه میا ایروین هجا جواهر صادق düzgüne وک اندام سکرتریه تور زمان و چاندان امیرو بهوره با آخوان وک گلک کردان گلک ناسنامه و پیناسه و هنلی امی و پیناسه درباره مجارا تور زمان و چاندان ده که تورا کنو آوا بویه امی بهوره صحبت بکن بخیراته سرچه و خیر داربی نهاز خوازم دستپیکا تور زمان و چاندان ev ji ku dest pê kir li gor çi pêdiviye dest pê kirin hekem behsa wî bikin. Yani wekî ku tu jî zanî rastî ser mijara ziman û çand gelek xebatê hêja bû wate hene lê bez pişkî belavbûyî jî dimeşin. Li ser wê xebatê ziman de serê Eylûnê de kom xebatek jî hatibû çêkirin. Duê kom xebatê de سیزده سازی زمان هاتبون نگل هر و خواسته که آوکرنا توریکی آنی بون زمان لباس لوی داره پیچکی تنگ بو او مجار تنی زمان بو نقاش ما او بون کو سالان مگو تنی تورک سر زمان و قلس بمینه ام زمانو چند بهوره برخصن بکن ام مصورن نگل هر سرویجی من خباتك دا دست بکرم پشتی بانگوازیا کم خباتا ایلونه نیزی مهک نیویجی ما او خبات مشانت 23 مجداريجي تبليبونا 32 كسا و پشکریا 45 كسا جبو کو هنک کس جبو روشوای تندرستی و نل باجیر بون تبلینه بون لباس پشکری دانه ده ما جوینک چکر جوینک روزه کی دومیا و روزا دویمیجی وقت دکلراسیون آویکاری وقت بانگوازی کو تبلیغون چه به و امیدی خبات خو راگینن چاپمنی 24 ویجی اعلان بو خباتمه اوای کی دست بکر اف دستپک 23 24 دستپک تور زمان و چاندان دستپک و خباتا کارگه کج عالیه از نشاشم 13 سازی بله 13 سازی بیشتر بودن به پیشنگی سازی لکولین سر زمان کردی یا استانبول بله راست بوی چه بو دوی دستپیک دا کارگاه یکمین دم بیشن بهتر سازی هبون یعنی نونرن سازیان هبون لی د بانگوازی ده امی ورن سر بانگوازی ناوروکاوی و وەکو گوێ دەستپێکێکە ئەوە گەلک هەبات پێنکردن دەستپێکێدا سازی هەبوون و پاشێ بانگەوازیەدا کەس بێتر کەس هەبوون کەسایەتێن گرینگێن پڕئالی ئەم بێژن ئەv سەدەم چ بوو چەوە بوو ئەو پێواژۆیە خەباتی ئەم دکارم هەنێکی بەهساوێ بکەن ڕاستی gelek kes henek ku mirov zane tu jî zane ku binbanê saziya de jî cî nakin هنگ جی دگرن اما خبات وای پر برومت قیمت جی هنه و آوای کی جی مخواست راستی هم تاثیر یعنی کما بانگوازی کما کوسابگو تاثیر لجوا کی جی بکی جبروی جی نتنه مثلا پرسپور زمان بانگوازی ده بون یعنی نام جیانی ده کسی کو نام جوا کی ده هاتی قبول کرن و هاتی ناس کرن جیته ده بون کارساز جیته ده بون کسی کو بیرو باوری واجی جهودو جداتر جی هبون لباس خطه کی ده دن باهف اف کسی بانگوازی ده او چیه او خطا زمان parasına zaman و çandane yani جبروی جی مخواست بانگوازی یکیمین یعنی نه اف خبات نه خبات سازی کی بیتنی نه هنک سازی عجیبه ام دسپیک چوابه بردامی ویجی دی بگو سابه مگو بله جی کسان رجی وکری به و کس بانگوازی لگل بکن لسازیا بکن کسی کو سرویکت تایی بکن کسی کو فکر وای ہے این کار پیواجوی بگهرین تاثیر لی بکن دیده هبن جبروی جی دسپیک اما بکسان بو لیج وروشونده کسان و سازیان دیسه و وکری به خبات ev destpêkek bû û diyar e ew ê bidome îca ew ê li ser çi bingehê bidome ya jî ew ê bi çi awayî bidome wek di bangewaziyê de jî hatibû diyarkirin û deklarasyonên piştî wê de jî ji çapemeniyê
hat bihîstin em bêjin ku sekreteriyek ava bû ji heft kesan pêk tê û cenabê jî endama wê sekreteriyayê û ji bilî wê jî beşdarên din yên civînê wek desteya şêwrê hatine pejrandin. Yani ev wek koma xebatê ya em bêjin koma bingehîna ku ew ê ev xebatên bidomin. Îca ev xebat ew ê li ser çi hîmê bidomin. Ew ê me bas kir ya na sazîbûyîn yani wek sazî dest pê nekir lê armanca we çi ye? Di encamê de hûn dixwazin saziyekê vekin ya ev bibe sazî ya ev bibe otorîte ji bo avakirina ji bo çêkirina diyarkirina polîtîkayên ziman û çandan armanca we çi ye? Yani hûn dixwazin ev xebat veguhere çi ye? Yani bangewaziya civîneke berfirehtir heye ku dê gelek kes û kesayetên û belkî sazî jî îca gelek kes û saziyên ku di vê mijarê de xebat kirine heta îro ew ê beşdarî wê civînê bin civîneke gelekî berfireh armanc çi ye? Yani hûn dixwazin ev veguhere çi ev bangewazî? Yani seri de yani armanca li hatina cem hev destpêkê gerek mirov pişkî wê lê kolê wextê ku me em lê pişkî lê hûr bûn me ew fêm kir armancê berdewamiya wê jî wê werê fêm kirin. Mesela niha êrişek li ser zimana û çanda heye. Vê sed salê de vê rojê de ser vê axê parastina ziman û çand êdî bin xetereyek pir mezin de ye. Yani awayekî ji ber ku perwerdehî zimanê me de çênabe Tirkî tenê Tirkî çê dibe zimanê ji bilî Tirkî mayî giş niha dibin xeterekek mezin de ne dibin êrişekî de ne rêya astengiya rêya teknolojiyê ev jî bêhtir dibe ji ber wê jî mesele em ser vê xeterebûnê em dikarin çi bikin yek divê em hemû hêzê xwe bikin yek bîr û baweriyê me fikrê me jiyana me çi qas cuda jî bê divê pêşî em werin li gel hev ji ber wê jî me navê wê kir tor yani em torekî de werin li cem hev em herkesî hişyar bikin hêla ziman de em hişyarîkekî bidin civaka xwe em bêjin ku heya wê jî heye ku zimanê me bin xeterekî de berwendabûyînê ve diçe heya wê jî heye ku çanda me bin xetereyê de yek dijî kesê ku vê warî de kar didin berxwe didin ew jî êdî ne hejmarek kêmayê de yani mirov karê destxistinê va çil sala mirov deynê berxwe yani awayekî bi nivîskî awayekî bi lêkolînerî awayekî berhemê folklorîk hatî berhev rastî neke min yani ser vê mirov karî lê ev çi qas digihin civakê tam dûr de kêmasîkek heye ji ber wê jî em hêzê xwe bikin yek em karin xwe bigihin civakê ji yek dijî em temasî kî bikin ev sazî dibe ev kes dibe pêşî em hişyarîkek bin tu zimanê dayika xwe zimanê xwe zanê tu zimanê xwe dijî pêşî bi kesa de vê hişyarî saziya de ji bo jiyandina ziman ji bo çandê te çi dikî wek sazî berhemê te çi ne pêşniyarê te çi ne planê te çi ne yani plansaziyê te çi ne ev wê hingî bi xwe re rastî berxwedanek mezin bîne mesele jî berdewamî yan jî pêşçerojê de em çi ji vî karî re dem tune ye mirov nikare bêje sê meha de em ev ê biqede û xilas ev destpêkek yani wê hêviya me jî ew e û plana me jî ew e ku ev bidome yani em torek pir xurt çê bikin tevlîbûnek xurt çê bikin komxebat dibe semîner dibe êdî civîna de xebata de wê rê nexşe derkeve yani pêşniyarê me hene wek sekreteriya lê bes ev karek komînal e karek bi hev re biryar tên standin her komxebatek yani her civînek me hem ji bo sekreteriya em cardi ya dibe ku hevalnê ji bo kar bêhtir xwe pêşniyar bikin ji ware vekiriye hem jî ji bo nexşerê û pêşniyara xebata jî her civînekê jî em ê pêşniyara bistînin niha civînek meha yekê de me daye pêşiya xwe heya ji destê me vê em dixwazin berfireh bin civînê de jî bangewazî hunermenda bikin
nivîskara bikin, saziya bikin, awayekî xebata bidin. Ama dibe ku hinek temaya de jî divê em xebata bikin. Yani wa temaya de çi bûye? Yani ev niha destxistinê hêla ziman û çandê de heya 2006 heya astekî bûn. Ji wê şûn de çi bû? Niha çi dibe? Ser wê dibe xebateke be. Yani li gor min du tiştên gelekî girîng hene. Yek jî ev mîrateya ku heta niha yani gelek xebat gelek sazî hebûn ku yani em bêjin Enstitûya Stenbolê hîmeke bingehîne tevgera ziman û perwerdehiyê Kurdî der ku nêzî çil şaxên wê hebûn tevahî ma bêje Kurdistan û li gelek bajarên mezin Tirkiye û em bêjin Enstitûya Amedê gelek sazî û dezgehên li ser ziman xebat dikirin û her wiha li ser çandê yani li Amedê bixwe jî gelek sazî hebûn û piştî em bêjin şaredariyan di destpêka salên 2000 de xebatên gelekî girîng hatin kirin li ser ziman û çandê. Yani mîrateyeke giranbiha hey, daneheveke gelekî zêde hey. Yek ev danehev ew ê pêçi bibe, hûn çi qasî li ser vê mîrateyê rûdinin ya jî hûn çi qasî sûdê ji vê mîrateyê werdigirin ya di diya jî li gor min tiştê girîng ew e ku hinekî em behsa saziya dikin dema sazî carinan di nav xwe de di nav dîwaran de dimînin lê ev ziman û çand malê gel e xwegihandina gel de hinekî pirskirêk hişyarkirina gel de ya jî ev polîtîkayên ku hûn ecibînin hûn pêşniyaz dikin biryarên ku hûn didin xebatên ku hûn dikin hûn ê çawa bigihînin gel. Ez dizanim xebateke nûzayî ye û di destpêka vê xebatê de jî hatibû diyarkirin em bêjin bi biryaran bi nivîsên amade em bêjin vê xebatê dest pê nekir. Ev kes û kesayetên yeksaziyên ku dê beşdarî xebatê bibin pêşî wê tecrübeyên xwe bi hev re parve bikin paşê bi hev re biryarê bidin ew ê çi bibe çi biqewme. Lê wek sekreteriya dizanim deman demê de hûn bi gelek kesan re hevdîtinan jî çê dikin ji bo beşdariya civîna duyemîn ev civîna di meha yekemîn de reşemiyê de bê çêkirin bi rêbendanê de wê ji bo amadekariyên wê civînê hûn bi gelek kesan re hevdîtinan dikin ez baran teqez niha gotin tên gotin pêşniyaz tên kirin yani ev çi qas xebat ew ê ji çi qas sûd ji xebatên berê bêgirtin wergirtin yek ew ya du diya jî xwegihandina gel de yani behs bû ew ê kovarê derkevin ew ê sazî çêbin em bêjin ew ê dibistanên ku bi berê carabeyên bûyî rengî hebûn dibistanên ku bi zimanê dayîkê perwerdehiyê bidin ew ê komele ava bin weqif ava bin yani heta niha tiştên ku wisa fikrên ku dertên pêşberî we çi ne çawa ne gelo tiştek hey yani tor bixwe va ava nake ama dert çi ye mesela niha li Mêrdînê kovarek psikolojiyê pir xurt derdkeve bi kurmancî derdkeve yani pir bi qîmet e pir bi rûmet e çend kes dizanin çend kes dixwînin dişopînin ew pirseke yani mesele ê ku dibin em çi qas zanin em çi qas digihînin gel em çi qas pêşiya ve dikin wek dî jî mesela konferans te jî anî ziman pirtûk jî li pêşiya me ne rastî jî mîrateyeke pir xurt e bi salan wextê ku şaredariye gel bûn mirov wisa bi nav kesan ki çêtir e wextê şaredariye gel bûn bi çanda gel gelek tiş hatin afirandin hingî lêhûrbûyînek hebû ku çawa em ê xwedî mîrateyê xwe derkevin ev mîratê ya şêmber dibe ya ne şêmber dibe ya jiyankî ya devkî hemû mîratê lêhûrbûyînek hebû ji ber wê jî em tabî kî şopdarê wa xebatê xwe ne em li pey wa xebatê xwe ne jî em dixwazin wa xebata bidomînin bi car dibipejirînin bi car dibigîjinin gel û ji ku derê mabê êdî dibe ku destê şaredariyê ev kar newin kirin niha gelek kes xwediyê berhemê xwe ne pişt xebatê xwe ne derfetê şaredariya dibe nebe ama em çawa karin wa derfeta ava bikin mesela sazîbûyînê armanca torê ne ew e ku dibistanekî vekî lê armanca torê ew e ku divê mafê perwerdehiyê mafê ziman fermîbûyîna zimanan heye divê gelê ku li Tirkî dijîn mirov tenê çerçova Tirkî wextê mirov bişopîne
kulüve deri Süryan duxwazin divê zimanê wa jî fermî be. Zimanek bu fermî êdî perwerdehiya wê jî çêdibe. Yani ne mesela dersek bijarte û weke ku tu tehm bike tenê. Na divê tu ew xwarinek be divê tu wê bixwe yani. Ne tenê ama bêhn bike. Na divê tu bu wê bijî yani. Ji bo wê jî armanca torê hedefa torê ew e ku em karibin bi zimanê xwe perwerde bikin. Ji bo wê rê û rêbaza bigerin. Ji bo wê em şopdarê hukukê bin divê wê ji bo wê em şopdarê gel bin. Ama tor bixwe dibistanekî ava bike na. Armancek me wisa tune ye. Yani hinek ez dixwazim vî tiştî jî pirsim. Yani ev tor ew ê karên teknîkî yên li ser ziman û çandeyê em bêjin ew ê kargehan ava bike, ew ê saziyan ava bike, ew ê konferans û semîner û sempozyuman darbixe, em bêjin belkî weşanxaneyekê ava bike, encamnameyên ya jî em bêjin ew teblîğên ku wan sempozyum û konferansan da didê wan wek pirtûk çap bike. Ew ê xebatên bi vî rengî yên teknîkî bike ya bêtir avakirina ya jî destnîşankirina polîtîkayên zimanî çandî ew ê bike. Yani ew ê pêdiviyan tespît bike û li gor wan pêdiviyan xebatan pêşniyaz bike ya ew ê gelek cara xebatan bi xwe bike jî ew ê çawa Yani be? xebatê ku tor bikin hene mesela em dibêjin ziman û çand bin xeterê de ye. Ev çi ye divê ev tespîta vê wêrê kirin. Ji bo tespîta wê kirin kom xebat dibe, lêkolîn dibe, anket dibin tiştê wisa em didin pêşiya xwe. Lêbes em weşanxaneyekî ava nakin ama ji bo weşangeriya Kurdî yan jî weşangeriya bi zimanê dî çi astê de ye. Li ser wê karê çi wêrê kirin? Xebatê wêrê kirin. Yani awayekî mirov karê çawa bilêv bike mirov karê bêje ku pêşvekirina xebatan ne xebat kirin. Em ser ferhenga têgehekî em naxebitin yani. Ama ji bo ku tu hukuknas be tu karê xwe bike divê rastnivîsa yan jî ferhenga têgehê te hebe divê em te hişyar bikin. Ew qadek be, ew beşek be, ew hêleka xebatê be divê em wa hişyar bikin. Tu bi gel re dixebitê divê em kesê ku ji bo tenduristiya gel dixebitin divê em wa saziya hişyar bikin. Hûn çi dikin? Ama rasterast tor vê çênake. Ama ji bo çêkirina vî karî pêwîstî heye ku sê sazî werin bahev ji bo wê em karin weke pirekî wa bînin bahev bi hev re nîqaş bikin. Dibe ku derfet saziyekî de be, zanistî saziyekî de be û hêz kesa de be. Divê me va bêne digel hev. Ji ber wê tor va bêne cem hev. Ama em bi xwe weşanxaneyekî ava nakin, em bi xwe saziyekî ava nakin. Ama ji bo avakirina saziya, ji bo xebat bigihin encamê xwe, berhem derkevin bêhtir. Yani em niha ji ber ku diyar nebûye û serî de te jî got, rastî em mesela torê û saziyê sivîl û kes wextê bi hev re kara dikin, ji nişka ve mirov nikarî ser navê wa biryara bide. Divê em hev re bidin. Me civînekî yekane kir, destpêkê de tenê li ser hêla heft xala hatin me xeber da. Ama her tişt me nikaribû em duê civînê de biryara bistînin. Ji ber ku me bi hev re nîqaşî nekiriye, vê civîna berfirehtir em ê va jî nîqaş bikin. Em divê çi bikin? Ji bo çi kîjan derfeta kîjan rêbaza em ê wê jî nîqaş bikin. Ama derd ew e ku mesela yek biryarek me ji bo ziman yani Tirkî tek zimanî tek çandî bûyînê em qebûl nakin. Ser vê em ê awayekî nexşereyê giderkin. Em heya ku zimanê me bibe zimanê fermî û zimanê dî jî ne tenê zimanê me jî zimanê Tirkî giş karibin rastî jî perwerdehiya xwe bikin, jiyana xwe pê bikin. Ji bo wê em nav berxwedanekî de bin. Rapor nivîsandin lazim e. Şopdariya kar lazim e. Yani salekî ne mesela tenê zimanê roja zimanê dayîkê em çi bikin. Roja zimanê Kurdî em çi bikin. Roja zimanê nizamçı em çi bikin. Na. Yani ji roja çandê em çi... Na ne. Em salekî em karin çawa vê meselê di rojeva gel de rojeva devletê de jî em zindî bihêlin.
Divê ser vê ew jî xwe bêşênin divê tiştek werê kirin. Ji bo tiştek werê kirin jî em karin çi bikin? Em karin motivasyona gel çawa bilind bikin xwedî derketinekî. Yani her awayî çê dibe xebat rastî. Mesela ku Kurd ve Kurdistan ve gelek astengene gelek pirsgirêkene hinek astengên navxweyî bêguman hene hinek jî astengên giştî ji derve de em bêjin. Yek di xebata we da ez dixwazim vî tiştî jî hîn bibim yani navê torê tora ziman û çandan. Behsa gelek çandan gelek zimanan tê kirin. Di wir de xesta we çi ye hinekî em viya hinekî berfireh vekin yani em bêjin dema mirov tenê Kurdî bifikire mirov mecbûr e belkî jî sê aliyan de lêvin hêra. Yek em bêjin gelo hûn behsa Bakurê Kurdistanê dikin ya hûn dido hûn behsa tevahîya Kurdistanê dikin, Kurdên li tevahîya Kurdistanê dikin ya hemû zaravayên ku Kurd bikartînin ya jî hûn di nav vî de Kurdên ku li diasporayê ne, Kurdên ku li Stenbolê ne em bêjin, ne li Kurdistanê ne, Kurdên li Ewropayê ne. Hûn vana didin berxwe ya em bêjin ziman û çandan hûn behs dikin. Ziman û çandên ku tenê li Kurdistanê hene ya em bêjin behsa dewletê te kir. Ziman û çandên li Tirkiyeyê jî hûn ê têxin navê ya em bêjin li Sûrî ya li Iraqê li Îranê ew ê vana jî yani ev tor ez dîsa bêjim yani destpêkê de nehîne lê gelek yani vîzyoneke gelekî berfireh ya jî em bêjin karekî gelekî dûvdirêj divê mirov bide berxwe dema ku mirov hesabê Kurda bike. Yani em hinekî ew hebû di deklarasyona bangewaziyê de encama civîna yekemîn em bêjin di wê derê de ji xwe bi kurmancî û kirmanckî û bi Suryankî bi her sêya em bêjim her du zaravayên Kurdî û bi Suryankî jî ev deklarasyon hat kirin. Arman çi ye? Ji ber ku gelek kes û kesayetên Kurdên ji derveyî Kurdistanê jî em bêjin kesên ku li Stenbolê dijîn jî li wê derê bûn, li İzmîrê dijîn jî li wê derê bûn û navên ne Kurd jî di nav da bûn di nav wê deklarasyonê de. Hinekî hûn çi qasî li pêşiya xwe din hêrin ya jî hûn yani di xebatên wiha da em bêjin hinekî gav bi gav çûyîn jî girîng e yani rast e mirov nikare çerçeveyekê ew qas berfireh bi dervekê bide berxwe lê niha ji bo civîna duyemîn em bêjin ev berga we çi qasî fireh bûye hinekî hûn behsa wî dikarin bikin. Yani niha navê wê jî diyar e tora ziman û çandan. Yani teqas ne tenê çanda me û zimanê me me di ji xebata xwe re di bingeh yani di cî diyar kirin niha rastî wextê ku ziman û çand diparêzê ev berfireh e yani heya ziman û çandên hemû cîhanê yani divê ti mîratê wenda nebin, divê ti ziman wenda nebin, ti ziman serdestiyekî ser zimanekî nekin wê wenda nekin. Mafê jiyandina wê ku nifşê nû hîn bibin divê werin dayîn. Lê bes divê mirov ji rastiyekî jî dest pê bike. Niha ev xebat Amedê hatiye dest pê kirin. Qonaxa yekemîn destpêka xebata me Amedê. Em dixwazin qonaxa yekemîn de Amedê de zimanê Kurdistanê. Ser ziman û çandê Kurdistanê em xebatekî bikin. Lê wextê ku tu li vê rastiyê dimezînî Kurdî tê yani her du zaravayê xwe re kurmancî û zazakî û ya niha dijî Suryanî tê ji ber wê jî destpêk bû wê hate çêkirin. Lê bes qonaxa duyemîn em dixwazin metropolê ku niha fotoğrafê Tirkî tê de dikarê were kişandin. Çi qas jî wek erdnêkarî Amed Kurdistanê lê nüfusa Kurdaya herî mezin niha Stenbol tê jiyandin ji bo ku bêjin nêzî 4 milyon Kurd tê de dijîn yani. û her wiha gelek gel tê de dijîn. Tê gotin ku di Tirkî de heftê û du ziman hene. Kanên ev ziman yani. Li kîjan berhem tê de hene. Kî derê tên jiyandin. Mesele Stenbol jî ji ber ku rastî çawa ku Amed dîmenekî Kurdistanê mirov karê bide. Stenbol jî dîmenekî Tirkî ku bi rastiya xwe de heftê ziman bin çend dijîn. Ne wek polîtika te devlet ev ziman ji xwe hene çi problemên pê heye. Di ti derfeta nedîn te hemû tiştî tekane ser zimanê xwe dimeşînî hene. Ama hene çawa yani ew jiyandina wê parastina wê
تگیشتنک و چاوا خودی زمان خود درکفن جی ام دخوازن وی چرچوه استانبول برفرهتر بکن پیش روزی جی و ایدی چخاص برفرهتر به ویدی کار دده خویا کرن یعنی تب جدیت کاری بینی حیا کدره او جی پیشیت ودی که یعنی حیا از نکارم ایدی برفرهتر نه خباته کی بیجم لی بس از کارم بیجم هدف ما کو همو زمانو چاند بیجین بله دسپیک جی جخوا تکار به زمان خوب پارزه تکار زمان خوب بیجی تکار زمان جیان خوشی بده خبردان کردن هین به و براتیا زمانه براتیا چاندا خورتر بکه هنگی پیشی جخوا او پرنگی بون یعنی باوریام ما اوکو یعنی ام بهره چاوا دولمنتر دبن هنگی خدمت اوی دیگه جبر ویجی چرچوه و قوناغا یکمی لامده خباتات دست بکرن لی آرمانجا ما اوکو ام استانبول و برفرهتر بکن نا سکرتریا مده دو هوال استانبول جناو دنه ام هفت kesin لی بس دیسته داخل کردن کو او 45 کس وک لجنه شوری و بردوام بکن یعنی ام نخوازن کو ما کار دادس بکرن اف جوینا یکمون و بانگ لیدا بقده اوه کی کسی کو جارا یکمی ما بانی واکر و کما شوری جی ما خواست ام بناو بکن جبر کو ام دخوازن برفرهتر او جدی دیسن آف دبن وک با نقشره ام کاربن بوا بشورنجی و بهتر ام کاربن سر رواجی یعنی مثلا از بقاسی هزا خو کارم چقاسی کسا توی بکم چقاسی برفرهتر بکم جبر ویجی او 45 کس جی وک لجنه دسته شوری و کار خو بردوام بکن جوی شونده جی و حیاجمتی اکتیف هم دخوازن اوجی تفی ببن جبو خورد کرنا خباته نهاجمت خبات تای دست بکرن بوارجی امی نهات مشورن دست بکوی خباته دا ام بیجن از دخوازم چه مایه که بیجم بپرسم دست بکوی خباته دا دیاره یعنی خباته که پر رنگ پر عالی نه تنیج ام بیجن بحث همو زمان و چاندین لکردستان و لجیهانه دناف کردان بخواد جی پررنگی یعنی پردنگیه که بو یعنی کسی که حتی نه بلکی حتی شاش فیلم کرنک جی در کتوله عجبا اف توروه زازاکی اسیمله بگه یعنی رفلکس گوسا جهات خبردان ما مستزانا فرقی شاش هات براگ هندن باوی کی اف وک خبات استاندارد کرنا کردیه وک سرزاراوی کرمانجی و استاندارد بوینک چه بین نخیر تشتکی ساتچونیه نه بگمان او تشتکی یعنی تشتکی سوسرت جالی کی وامروف جخورا بکی درد که همو چندو زمان جیانی بپارزه و جالی کی واجی مروف خواه تشتکی سات تقصتونیه هیا آرمانجا ما اوه که ام هموجی زاراوی زازاکی هین ببن خاکوژیه یعنی جالی کی و تشتکی در آخلیه براسته از خواستم من اکوی تشتی پرسم یعنی پردنگی یا دنا و خبات دا پررنگی یا دنا و خبات دا هیه لی د جوینا یکمین دا د دکلاراسیون دا پیوا سیویل هاتو بکارانین چما سیویل چوا سیویل اولالیه کی لالیه دنجی خباته که بویر رنگی یعنی دما براستی جارا یکمین مروفت کاره بلکی بیجه که یکیتیه که لسر یکیتیه که سیاسی جی لسر زمان چه بو و گله که نه پارتیان کردان هاتن گل هفدو و یکیتیه کاوا کرن پلاتفورم کاوا کرن و نوی پلاتفورمش دانین پلاتفورم زمان وک هیما بنگهین یکیتیه ام بیجن نوی زمان جی لیکرن به پلاتفورمی را دست پیکا و خباتی داشبر که نه تنی سکرتریه نها د سکرتریه آماده کاری و خباتی داشی تو هبوی از خوازم بپرسم و چه تکلی بوان را دانی چه جداتی دناو براوان دهی چه هفکاری دناو براوان دهی چما او خبات نهات کش کرن بلکی یا جی خباتی که نوه دا دست پیکرن و کی جدا لی هات کرن هنه کی بحثا تکلی ادنا برا هر دو خباتان دا استخوازم تبکی یا نه راستی ورده نقاشن هنه ویمروف باش وکی باشوری فهم کرن نه خباتا پارتی سیاسی خبات یک پیروزه پلاتفورم کاوا کرنه
yani heviya me ev jî platforma xwe biparêzin karekî berfireh bêxin pêşiya xwe de û bikin vî karî. Divê de astengî tune ye. û nîqaşek dî heye parastina ziman û çand jî rastî xwestekek siyasiyê tê gotin çima jev veqetin rast e ku tu çanda xwe zimanê xwe tu bixwazê ev xwestekek siyasiyê jî lê bes her xebat di bin sêwana partiyê siyasî de dibe ku nikarê xwe îfade bike. Qad hene yani. Qadê siyasî hene, qadê sivîl hene, saziyê pişeyî hene, kes hene. Yani ji ber wê jî û her kes û her sazî bin sêwanê partiyê siyasî de jî dibe ku nexwazin xwe bidin îfadekirin. Ew şaşiyek me ye em hemû tiştî dixwazin derekê de bicivînin yani. Partiyê siyasî dibe ku temsiliyeta gelekî jî dikin. Pêrekî herkes temsiliyeta hinek kesa dikin bi rûmete jî lê bes hinek kes jî bi navê xwe û bi saziya xwe dixwazin hêla xwe ya sivîl biparêzin. Yani ev sivîlbûyîn yani armanc tabii ki parastina ziman û çand de bertekek siyasî ye lê bes ne karekî partiya siyasî ye yani destpêka wê ne ew e. Divê mirov vajev ferq bike. Em rêzdarî ji platforma ziman dikin, em pir rûmet didin de û divê karê xwe jî rastî jî berdewam bikin. Em wek tor jî karin çi bikin ji bo berdewamiya wê çi bikeve. Em ji wa têkiliya re jî vekirîne lê bes me bi sedan kesa re hevdîtîn kir. Gelek kes wa dixwazin ku ev pirsa yekemîn ev e ev karekê sivîl e yan na. Yani ha karekê bi sivîl hatiye dest pêkirin û em dixwazin bi sivîl jî berdewam bikin. Sivîl bibare sivîl jî carna şaş tevasa şaş femkirinekê kir teze sivîl jî carna şaş tê femkirin ji sivîlê qest ji bêguman xebata tu xebat ji siyasetê azade nînin yani serboxan nînin her di heşê her xebatê de bingeha her xebatê de siyaseteke û siyaseta ku di parastina ziman û çandan da hey em bêjin tiştekî bingehîne bi taybetî li hemberî hinekî bertekeke jî li hemberî pêketî û armancên tunekirinê filan ew ewlaliyekî ji vir qest ji siyaseta em bêjin hîzbî partiyî hinekî azade. Lê ew ê bêguman ji ber ku lingekî herî giring lingê herî giringê vê xebatê jî xwegihandina gel e. Belavkirina di nav gel de û vî karî jî herî zêde siyaset dikare bike. Siyasetmedar herî zêde li pêşin û di nav gel de ne. Ji bo wê jî hevdîtinê me yê çêbin em ê xwestekê me jî ji siyasetê çêbin yani ji ber ku zimanê hemû xebatê xwe pir zimanî çêbikin, pir rengî tev bigerin lê bes em yani xebata me ne xebatek organîkek partiyê siyasî re ama lê bes mebestê me armanca me ew e ku em ser ziman û çand kar bikin em hişyariyê li partiyê siyasî jî bikin. Em karibin yani ji bo ku kesê ku tê de dicivin sêwanek sivîlbûyîn dixwazin ne ku armancek waya siyasî tune ye. Armanc wextê ku ji xwe tu bêjî niha li ser ziman û çand tundiyek heye ez dixwazim li hemberî vê karekî bikim ji xwe ew jî dibe bertekek siyasî. Lê bertekek siyasî ji qada sivîl. Yani mesele ew e yani. Yani hinekî ew sporên kar ew ê polîtikayên kar diyar bikin, polîtikayên zimaniyên çandî diyar bikin û bêguman ew siyasetmedaran jî daxwaz bêkirin bang li wan jî ji ber ku bangewaziya yekemîn de jî bêhna vê tiştî hebû yani bêhna tiştî. Ew bang li wan bêkirin her wekî her kesî hemû endamên civakê bang li wan bêkirin ku ev polîtikayên ku jalî sporên vî karî ve hatine diyarkirin di nav polîtikayên xwe de bicih bikin û bigîjinin gel. Bibin em bêjin kesên ku ew ê polîtikayê bisepînin. Ev tiştekî gelekî giring e ji ber ku hinekî behsa platforma ziman têkirin her çi qas navê platforma ziman be jî zêdetir bêhna siyasetê jê tê ya jî wekî yekîtiyeke
وەک پلاتفۆرمێکە زمانینە وەک پلاتفۆرمێکە سیاسیە بێگومان سەدەمێن وێژی وێچاخی و ساهات پلاتفۆرما زمان a partiyê siyasî ye yani navê wê ew û çi qas jî bêjin mesela wextê ku dicivin ew çakîtê xwe yê siyasetê deynin hêla xwe ya ziman tênin ama ew karekê partiya siyasî ye lê teqes divê nesekine yani tişta ku herî em naxwazin ku wextê ku xebatê torê dest pê kir xebatێk diye ji bo ziman û çand hatî dest pêkirin jê re bibe asteng yani divê teqes nebe asteng ev toreke pir reng û pir deng e pir alî ye û her kes kesare û saziya re jî vekiriye ama saziyê sivîl re vekiriye ev xebatek sivîl e reaksiyonek qada sivîl e yani ji xwe min civîna yekemîna platformê jî şopandibû û civîna we jî min ji nêzik ve şopand yani beşdarên her du civîna kêm zêde dişibin heviya jî wekevin em bêjin gelek kesên ku di civîna wan dabû di civîna we dabû jî diyara ku xebateke bihevra ya jî em bêjin ji hevdû dertiyeke wê bihevre gelek tiş werê kirin niha tiştek min jê fehm kir hinekî ji bilî xebatên teknîkî bêguman wê bên kirin te jî behs kir hûn dixwazin otorîteyeke ku ji pisporên kar pêk bê û otorîteyeke em bêjin navendeke ev navend ew ê wek me got veguhere wexfekê veguhere kovarekê ya rojnameyekê ya saziyekê ew ê çi bê çawa be ez nizanim êdî ew em ê bihevra bişopîn wê bi rê de diyar bê yani pêwîstî pê hebe yani wextê ku me civînek çêkir civîn di sed kes tevî bûn rê û rêbaz û pêşniyar bûye hatin ku kovarek werê derxistin dibe ku derkeve ama ana yani destpêkê de hedefek me wisa tune yani lê arman ji qesim fehm kireve otorîteyek bibe otorîteyek ku hem ji alî diyarkirina rê û rêgezên xebatên ji bo ziman û çandan û hem jî ji bo diyarkirina polîtîkayên giştî yên ziman û çandan bibe xwedî gotineke ku ji alî pisporên wî karî ve tê gotin hêvîdarina ê bi ser bikeve niha ku Cevahîr Sadak düzgün tê gotin em bêjin me bêtir behsa ziman kir behsa xebatên ser ziman kir lê hem tora we tora ziman û çandan e û hem jî Cevahîr Sadak düzgün keseke ku ji xebatên çandê û hunerê tê bêtir di diyarkirina polîtîkayên çandê de hunerê de bêtir tê nazkirin ez dixwazim hinek em behsa wan xebatan jî bikin yani xebatên ku dema em bêjin şaredariyên gel bûn gotina te şaredariyên gel bûn hinek xebat hatin kirin û tu jî yek ji serkêşên wan xebatan bûyî û niha ev rewşenekî veguherî em bêjin wek xebatên ku herî zêde xebatên çandî û hunerî dema tên gotin xebatên ku herî zêde di bîra mirovan de mane û wek belge jî em bêjin dokümantasyon jî di bîra mirovan de hene ev xebatên ku di destpêka salên 2000 de dest pê kirin û wek rojên wêjeyê rojên ziman û wêjeyê rojên çandê ya jî gelek festîval hatin darxistin li Amedê festîvalên sînemayê festîvalên belge fîlman festîvalên zarokan û gelek festîvalên bi vî rengî û tu jî yek ji serkêşên wan xebatan bûyî niha piştî ku rewş li Kurdistanê bi vî awayî guherî ev xebat li ku man ya ji man neman bi çi awayî didomin hinekî ji wê qadê jî ji wî alî jî tu dikarî deng bidî me yani ji 2003 heya 2016 bênavber ez di xebatê çandê beşa çandê ya şaredariya mezin de xebitîm rastî ji min re dibistanek çandê ye ew der yani ez wextê ku wê tê bîra me wisa te tehîjmart bi dehan salan mirîcanê çandê hatin çêkirin xebatê wêjeyê nav rastî lêgerînê zanistiya ziman de bi navê Aram Tîgran konservatwar hatin avakirin bi navê Mihemed Uzun pirtûxane hatin çêkirin bi Qonaxa Cemîl Paşa wek mîrateyek çanda Kurdî hem wek avahî hem naveroka wê wek mûzexane hate tijî kirin mala dengbêja bawayekî deng nav dîrokê de yan deng megihand zaroka ji bo min rastî dibistanek çandê bû ew
14 salê min wek dibistanek neqediyayî bû rastî. Lê wextê 2016 de bi hêla qayûma ve hat dagirkirin ew qat awayekî wek kêrekî hatî qutkirin rastî. Ew ama bi kêreka tûj ve çi hat qutkirin? Derfetên aborî hatin qutkirin. Lê tişta ku nikarîbû û nayê dîtin û ne qut nebûyî çi bû? Ew rastî mîrateyek û ew li wê derê me di hundirê xwe de, me di mejiyê xwe de, me di ruhê xwe de tijî kirîbû. û me tevî tecrübeyê xwe qadroyek ciwanek û ji wê derê wa derfeta bêpar hatî hiştin, di qada sivîl de me xebatê xwe ji nû ve ava kirin. Hêla muzîkê de hevalêk û muzîsyen û Aram Tigranê de konservatwara de Aram Tigranê de ji xwe re qadek nû muzîkê dîse bi zaroka re, dîse bi çanda xwe muzîka Kurdî bi afirînin ava kirin. Şano car di xwe ava kir. Kovar car dil qadê dî hatin derxistin. Niha ez wek ev qadê nû ava bûyî gişa de wek dildar dixebitim. Wek ez ji dilê xwe ket didim û me jî komelekek ser zaroka. Parastina çand û ziman ji bo zaroka komelek û armanca wê ew me ava kir. Li wê de ji derdê me çi ye? Em jî karin ji quncikekî çawa bigirin. Em jî karin destê xwe bavêjin ku derê. Lê ez awayekî bextewar karim bêjim ku li gel li şaredariyê avahiyê qeraseyê bêrihman. Tenê 4 meha şaredariya mezin destê gel de dîsema em wisa bi nav nakin ne destê şar destê gel de yani şaredarê gel bûn destê wa dema 4 meha de rewşa bajar guherî rengê wê guherî yani ew tiniya wê guherî yani tiniyê Kurdî tê ve hat ji ber ku qada kamusal em bêjin car dî me şahiyê zaroka mehekî de organize kirin yani em jî tevlîbûn 17 saziye ji bo ku êdî çanda bi hev re karkirinê ava bû yani şaredariyê de dest pê kiribû bi awayekî qayûma qut bû ama ji nişka ve careka dî ew xebat hatin dest pê kirin bi xurt û bi geşî dimeşin lêbest bikinekî yani qat pir berfireh derfet bi sînorin bi qasî derfetê xwe em xwe digîjînin gel. Lê gelek berhemê zaroka me çêkirin, bernameyê zaroka me çêkirin, em bi felsefê zaroka re nîqaş dikin, em çimayê nîqaş dikin yani. Hinek kes dibêjin ku ziman wenda bûye, na em bi zaroka re felsefe dikin yani. Ji bo wê jî em êdî awayekî rastî xwezayî û ji dildarî bi sabir û bi ket em xebatê xwe dimeşînin. Yani ev mesele tiştê ku malê gel bin, malê civakê bin, bi civakê re bin tiştek nayê serê wan em bêjin. Na yani avahî diçin yani. Emanetî ruh naçe yani. Ruh naçe yani. Avahî diçin, avahî jî heya derekî lazımın. Bêgman yani em behsa ziman dikin, tora ziman û çandan mînakeke biçûk belkî mirov dikare bide yani li ser vê rewşê bixwe jî di zimanan de guherîna wateya peyvekê sed salan canib hezaran salan didome. Lê ev peyva qayûm di eslê xwe de wek wateyeke wê erînî heye. Kesê pê ewle, kesê pê bawer û nizanim çi. Di eslê xwe de wateyeke wê erînî heye. Lê di nav di 3 sala de wateya peyvê ji sedî sed serobino bû. Ji ber sepan û pêkanînan anha ew kesên ku xwespartin bextê wê peyvê û ku gotin qayûm tiştekî baş e, xweş e ji bo gelê, ji bo başiyê, ji bo xweşiyê anha ew bi xwe jî wê peyvê bikarinînin di mejiyê wan de jî ew peyv riziya wateya wê guherî. Yani ku peyvekê wateya xwe guheran dibe ev tiştekî pir ecêb e li gor min. Niha em hêdî digîjin dawiya bernameya xwe jî ez dixwazim hinekî
گوتن دلێت تێدا نامینێ گوتنێکە تەیە داوین کو هەبێت و بخوازی بێژی لەسەر تۆڕە زمان و چاندان یەژی لەسەر ئەم بێژن خەبەتێن کو حتا ناتێکردنە تو بخوازی بێژی کەرم کە ئەمێدی تا بەرنامای خود داوی بکەن دو ez Ankara civî beşdarî civînekî bibûm ew civîn jî tora xebatê zarok tundiya li ser zaroka tora wê bû rastî hinek mînak medan gelek şaredariyê cuda yê partiyê dî jî CHP wê AKP jî li wir bûn wextê ku mînaka yani berê me wê çi kir yani wisa dixwastin tecrübeyê me berê godarî bikin me qal dikir yani biryar çawa hatin standin bütçe çawa bütçe ji hêla jinê ji hêla zaroka ji hêla xwezayê wisa hesas tev digeriya me çê dikir devê wa wisa jev dima yani hingî me fêm kir qeyûm çima hatiye vir rastî do wisa mejiyê min de rûniş yani qeyûm çima tê yani mesela niha 14 sala me karê çandê kiriye nikarin dozeka li ser min ji bo ku me karê çandê kiriye tune yani nikarin bikin ji bo ku karekî awayekî rast û tijî û lazim me kir em bûye bawerin tevî gelekê masiya xwe jî ew jî juda ama lê tu dibînî qeyûm ji çi re hatiye qeyûm ji bihev re biryardayînê re hatiye qeyûm çi re hatiye qeyûm ji pirrengiya me re hatiye qeyûm ji pirzimaniya me re hatiye qeyûm ji biryardayîna jinê re hatiye qeyûm qîmetdayîna zarokê re hatiye ji ber wê jî yani ev rewş teqet ji xwe divê biguherê wê biguherê jî baweriya min pê heye lê bez êdî divê em çawa ku ruhê me sivîlize bûyî çawa ku em dixwazin êdî her awayî jiyan ku derê bibe em kurdî bijîn û bidin jiyandin û çi qas qeweta me pê heye êdî ew derfet hebin tune bin ne lazim divê em çi bikin em bêminnet êdî peyşopa xwe bin yani ew jî demek bû şaredarî dibên ya jî nabin niha ew wê nîqaş dikin ku şaredariya ji xwe ortaya rakin yani o in mîna serokkomar valiya jî bikin serokkomarê bajara yani xebatê wisa nexwe me bijin qediya û çû na derfet kêm dibin lê bez hêst yani ji bo ku tundî zêde ye ya mesela ez ji dema xwe ya şaredariyê ez xwe bihêstir dibînim hêza min xurttir e yani ji bo ku ez dibêjim ku divê ji hingî di qeta bêhtir bixebitim ji bo ku pêdivî bêhtir heye ji ber wê jî baweriya me xebatê ku em dikin heye baweriya me karê ku em bi hev re bikin wê çi qas xurttir bin baweriya me bi wê jî heye ji bo wê jî em dixwazin kesê ku ji me cuda difikirin jî em bi hev re karibin kara bikin ku armancê bê ku pêşeroj hêviya pêşerojê ji me hebe divê em çi kara bikin ji ber wê jî ez bawerim ku ev tor jî gelek xebatê bi rûmet bike destê me de tiştê sîhrî tune ne ku em carekî de biguherin sebir ji me re lazim e û xebat ji me re lazim e divê em ji bo kesekî qane bikin kesekî em motîve bikin qanekirin jî belkî nerast e em motîvasyona yê xurttir bikin cana em sê çar kes diçin 5 saet em xeber didin ev jî pêwîst e lazim e û em ê bikin jî yani baş e saeta xweş bê gelek spas dikim sohbetê kêf xweş bû spas belê temaşevanên hêja em îro jî gihîştin dawiya bernameya xwe bi hêviya ku bernameyekê din bi mêvanekê din em dîsal pêşberî wê bin niha bimînin dixweşiyê de dem baş